Iranians. That is the 10-point proposal that the president was referencing in his truth yesterday. The position of the President of the United States, which is to send the negotiators to Pakistan and engage in this good faith negotiation. Is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad. First round of those talks will take place on Saturday morning local time. تاریخی سیز فائر کے بعد پائیدار امن کا مشن، امریکہ اور ایران مہمان، پاکستان ہوگا میزبان، مذاکرات کی میز اسلام آباد میں سجے گی، دنیا کی نظریں پاکستان پر، نائب صدر جے ڈی وینس امریکی وفد کی قیادت کریں گے، خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر بھی ساتھ ہوں گے، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر قالیباف ایران کی نمائندگی کریں گے، ایران سے براہ راست مذاکرات کی میز اسی ہفتے سجے گی، جے ڈی وینس کی تصدیق، کہا ایران کے ساتھ بات چیت پاکستان کے ذریعے ہوئی، ایران نے اپنا ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا، تہران کسی صورت جوری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، ایران پر پابندیاں کم کرنے پر بات ہو سکتی ہے، ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا مذاکرات کا پہلا دور ہفتے کو ہوگا، 10 نکات پر ہی جنگ بندی ممکن ہوئی، تہران نے اشارہ دیا ہے کہ وہ یورینیم حوالے کر سکتا ہے۔ I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What we said is that the ceasefire would be focused on Iran, and the ceasefire would be focused on America's allies. لبنان سیز فائر کا حصہ ہی نہیں، جنگ بندی کا تعلق ایران سے ہے، کبھی نہیں کہا لبنان سیز فائر میں شامل ہوگا، لبنان کی وجہ سے معاملہ ختم کرانا ایران کا انتخاب ہوگا، اگر ایسا ہوا تو بے وقوفی ہوگی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا موقف، جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہے، امریکہ کو سیز فائر یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا، ایرانی وزیر خارجہ کا پیغام، کہا گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا ہے مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی 10 نکاتی تجویز کی 3 شقوں کی خلاف ورزی ہو چکی، جنگ بندی کی پہلی شق پر ہی عمل نہیں ہو رہا، مذاکرات یا جنگ بندی میں ایسی صورتحال کسی طور مناسب نہیں۔ اسرائیل امریکہ ایران جنگ بندی سبوتاژ کرنے پر تل گیا، بیروت سمیت کئی مقامات پر وحشیانہ بمباری، چند گھنٹوں میں 100 سے زائد حملے، 254 شہری شہید، 1100 زخمی، لبنانی وزیر اعظم کی شدید مذمت، آج یوم سوگ کا اعلان، حزب اللہ کے جوابی راکٹ حملے، وزیر اعظم شہباز شریف کی فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل، فرانسیسی صدر میکرون کا لبنانی وزیر اعظم سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی جارحیت کی مذمت، اٹلی اور اسپین کے وزراء اعظم کی بھی لبنان پر حملوں کی مذمت، اسرائیل سے جارحیت روکنے کا مطالبہ۔ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت عطا فرمائی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اٹ از دا موسٹ شائننگ مومنٹ۔ اس جنگ کے جو شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کئی راتیں جاگتے رہے۔ وزیر اعظم تاریخی کامیابی پر خوش، جنگ کے شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے، امید ہے مستقل بجھے رہیں گے، راتوں کو جاگ کر سیز فائر کا سفر طے ہوا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کئی راتیں سوئے نہیں، سیاسی اور عسکری قیادت ایک تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا وزیر خارجہ اور ان کی ٹیم 1 ماہ دن رات کام کرتی رہی، پاکستان کو ملنے والی عزت میں سب کی اجتماعی کوششیں شامل ہیں، سعودی عرب نے بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا یقین دلایا، امریکی اور ایرانی وفود جمعہ کو پاکستان آ رہے ہیں، صدر مملکت سمیت تمام سیاسی قیادت سے اظہار تشکر، وفاقی کابینہ کا جنگ بندی کرانے پر یوم تشکر منانے کا فیصلہ، اجلاس میں شہباز شریف کا تالیاں بجا کر استقبال۔ ایرانی صدر کا جنگ بندی پر پاکستان سے اظہار تشکر، اسلام آباد میں مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش قبول، سیز فائر کے بعد وزیر اعظم اور مسعود پزشکیان کا پہلا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کی 45 منٹ سے زائد کی گفتگو، مستقل امن کے اقدامات پر بات چیت، باہمی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، شہباز شریف کی ایرانی قیادت کی دانش مندی کی تعریف، سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، ایکس پر پیغام میں لکھا آنے والے دنوں میں مزید اچھی خبریں بانٹنا چاہتے ہیں، وزیر اعظم کام کے لیے مذاکراتی عمل کی حمایت پر دوست ممالک سے اظہار تشکر، وزیر اعظم کو ترک صدر کا ٹیلی فون، امریکہ ایران جنگ بندی پر مبارکباد، رجب طیب ایردوان کی شہباز شریف کی جرأت مندانہ اور سمجھدار قیادت کی تعریف۔
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राबता, जंग के खात्मे और खित्ते में सलामती के लिए पाकिस्तानी इकदामात की तारीफ। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक अब्बास इराक्ची ने सीज फायर के लिए पाकिस्तान के मुअस्सर तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। खित्ते में देर पाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें मजीद तेज। नायब वजीर आजम के स्पेन, कनाडा और कुवैत के वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक राब्ते। इसहाक डार ने देर पाम के लिए कोशिशें मजीद तेज करने के कौमी आज़म का अदा किया। हिस्पानवी वज़ीर खारजा ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान के किरदार और सफारतकारी को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान जंग में साथ ना देने पर नेटो पर शदीद तनकीद। कहा, जब अमरीका को जरूरत थी नेटो वहां नहीं था, आइंदा भी कोई उम्मीद नहीं, ग्रीनलैंड को याद रखो। अमरीकी सदर की धमकी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईरान जंग में साथ ना देने वाले नेटो ममालिक को सजा देने का फैसला कर लिया। स्पेन और जर्मनी में फौजी अड्डे बंद किए जा सकते हैं। सदर ट्रंप से बेहतर डील कोई नहीं कर सकता। अब हमारे पास एक हकीकी अमन और मुआहदे का मौका है। मुआहदे का मतलब ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकेगा। अफज़ुदा यूरेनियम तेहरान खुद हमें देगा या हम निकाल लेंगे। नई ईरानी रजीम के हमारे साथ राब्ते अलग नौइयत के हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जख्मी है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ जंग बंदी बरकरार रहने के लिए पुरुमीद। चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल डीन खेन ने कहा, 38 दिन की जंग में तमाम अस्करी मकासद हासिल कर लिए। हमारी फोर्सेस तैयार है। उम्मीद है दोबारा लड़ाई की नौइयत नहीं आएगी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान और अमरीका के दरमियान जंग बंदी को सराहा। कहा, खित्ते में अमन और सलामती को फरोग मिलेगा। फ्रांसीसी सदर के अमरीकी और ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ते। सदर मैक्रोन ने कहा, ईरान और अमरीका का जंग बंदी कबूल करना बेहतरीन फैसला है। उम्मीद है तमाम फ़रीक़ैन जंग बंदी का एहतराम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। सऊदी अरब की जानिब से जंग बंदी का खैर मकदम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तामीरी कोशिशों की तारीफ। सालसी की मुकम्मल हिमायत का अदा। कहा, उम्मीद है सीज फायर से इलाक़ाई इस्तेहकाम मजबूत होगा। एशिया से यूरोप, अफ्रीका से मशरिक़ वुस्ता तक एक ही आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जंग रुकवाने पर आलमी बरादरी शुक्रगुजार। चीन का अमरीका ईरान जंग बंदी का खैर मकदम। पाकिस्तान की सीज फायर की कोशिशों पर खराज तहसीन। यूरोपीय कमीशन के सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। इटली के साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए नोबेल इनाम का मुतालबा कर दिया। UN सेक्रेटरी जनरल भी शानदार सफारतकारी पर पाकिस्तानी क़यादत के मुतरफ। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, इटली, कनाडा, स्पेन, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, ओमान, जापान और इराक से भी तहनीती पैगामात। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और किरदार की तारीफ। जंग बंदी के बाद ईरान में जश्न का समा। शुक्रिया पाकिस्तान के नारे। तेहरान में हजारों अफराद सड़कों पर परचमों की बहार। खवातीन, बच्चे, बड़े सब पुरजोश। कौम इस्फहान, कराची, दीगर शहरों में भी रैलियां। सीज फायर के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को जबरदस्त खराज तहसीन। इराकी अवाम का भी इजहार यकजहती। बगदाद में जश्न। नौजवानों का दोनों ममालिक के परचम लहराकर खुशी का इजहार। शाबाश पाकिस्तान, तारीखी कामयाबी पर आलमी मीडिया का जबरदस्त खराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम स्क्रीन्स पर छा गया। तमाम बड़े न्यूज़ चैनल्स की जानिब से भरपूर कवरेज। अखबारात ने भी सीज फायर को टॉप स्टोरी बना दिया। अरब मीडिया, BBC, CNN और स्काई न्यूज़ पाकिस्तानी किरदार के मुतरफ। भारतीय मीडिया का भी लहजा बदल गया। पाकिस्तान को तीसरी आलमी जंग रुकवाने का क्रेडिट दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ने निहायत जिम्मेदारी के साथ अमन के लिए कलीदी किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का एक्स पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को खराज तहसीन। कहा, अमरीका और ईरान का मुज़ाकरात की मेज़ पर आना नेक शगुन। सफारतकारी कामयाबी पर पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया। उम्मीद है मुज़ाकरात मज़ीद मुस्बत खबरों का बाइस बनेंगे। पूरी दुनिया वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों की मुतरफ। शायद ही पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा फ़ख्र का लम्हा आया हो।
भारत के अंदर भी पाकिस्तान की कामयाबियों का बरमला एतराफ़ हो रहा है। सफारती कामयाबियों को बहुत बड़ा विरसा छोड़कर जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ का आज रावलपिंडी में होने वाला जलसा मनसूख करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है जंगबंदी की कोशिशें करने वाले तमाम शख्सियात के किरदार को सराहते हैं। उम्मीद करते हैं सीज़ फायर मुस्तकिल होगा। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी जुमे को मुल्क गिर एहतजाज मुजाहरे मुअख्खर कर दिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आज पाकिस्तान अमन और अमन पाकिस्तान की पहचान है, शनाख्त है। मिस्टर शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर को भी सारी टीम जो है ये इज्तिमाई एक एफर्ट होता है। पाकिस्तान ने बहुत अच्छी कामयाब भारतकारी की है और बहुत ही मुश्किल मामला इसलिए था कि जितने फरीक इस तनाज़े के अंदर थे उन सारों को इकट्ठा लेकर चलना कोई आसान काम था ही नहीं। बिल्कुल पॉजिटिव डेवलपमेंट है पूरी दुनिया को एक जंग से बचाने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छा काम किया गया है। तारीख में बात लिखी जाएगी। दोनों फरीक ईरान और अमेरिका कहने को तो डील करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि डील के अंदर से उनको जीत भी मिले। आम के लिए बड़ी कोशिशों के दौरान समा की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन, पल पल बदलती सूरत-ए-हाल से आगाही, हर खबर तफसील के साथ नाज़रीन तक पहुंचाई। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की ऊंची उड़ान, दुनिया मान गई। पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। अब किसी बयानी की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद ने जो जिम्मेदारी उठाई है उसको पूरा करना है। दिफाई तज्जियाकारों, सफारतकारों और सीनियर सहाफ़ियों के तज्जिया और तबसरे देखने वालों की जानिब से भरपूर पजीराई।